പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിന് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് the various definitions of political science and its growth from ancient Greece to contemporary period, then the difference between politics and political science, and even we have discussed major approaches to the study of political science. So when we were discussing the important areas or important definitions or the meanings of political science, one concept which comes to our mind, or one concept which is there in every definition is the state. നമ്മൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് പ്രത്യേകിച്ചും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ വാസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് state, as we can see in a definition given by R.G. Gettel in his book Political Science, which was published in 1949. He says that political science as a science of the state. Okay, he directly talks, or he directly claims that political science is a study it is a scientific study about the state, nothing but about the state. And for another example, we can see in a definition given by J.W. Gardner in his book Political Science and Government. He defines political science by saying that political science begins and ends with the state. Political science എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, it starts with the concept of state and it ends with the concept of state. It means the entire political science or the entire discipline of political science is nothing but a study about political science എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് there are few problems involved in their understanding about political science. കാരണം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും when we talk about state, or when we misunderstand state as, or when we misunderstand political science as a study only about state, we tend to miss few things. For example, the term state refers to a formal concept, a formal concept. Karanam, like as we have said while discussing about the traditional approaches to the study of political science, we said that traditional approaches are concerned, or they are discussing about the formal political institutions, and state is one among them. So when we say that political science is merely a study about state, we tend to ignore all the other informal institutions and formal political institutions apart from state. We tend to neglect every other institutions which have a huge say, or which have a huge role to play in any political system or in political science. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പം, normally when we talk about state, or when we talk about political science, when we relate state and political science into one, the problem is that we always see state as an end. Okay, നമ്മൾ പലപ്പോഴും like an end to fulfill the needs of human beings, or an end to fulfill the interests and demands of the people. So every time when we look at the concept of state, we see it as an end, not as a mean. So നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ when we see, or when we take state as an end, not as a mean, പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പം we tend to deviate from real political science, and we tend to be in philosophy, or in a discussion of philosophy rather than being in political science. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനൊരു എൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും, നോട്ട് ആസ് എ മീൻ.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ we tend to end up in philosophy not in political science. അത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിഹേവിയറലിസത്തിന്റെയും സിസ്റ്റം തിയറിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ. ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, one person sees the state as an embodiment of moral spirit. Okay, because see, for the problem is that if there are 5 people in a society, for example, these 5 people will have different interpretations about state. Okay, some of them will see state as a moral spirit. Okay, like in terms of morality or in terms of ethical values. And for another one, it will be an instrument of exploitation. For example, as we have discussed while during Marxian approach, we said that Marxian approach, or in Marxism in general, it considers state as an instrument of exploitation. So for one person, it will be of a great moral value, I mean state, and for another person, this state will be an instrument of exploitation. And another one who take it as an aspect of society, and another one who consider or who take it as a synonym of government. So various people in the society will have various interpretation of the state. So David Easton says that we all should ignore, or we all should neglect the concept of state altogether എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ട്രഡീഷണൽ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ടൈംസിലാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ ഒരുപാട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് then this contempt for the concept of state, or the people who cries to neglect or to ignore the concept of state are the liberalism, or the people who support the idea of liberalism, because for them, as we have said, for liberalism state is a necessary evil. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എല്ലായ്പ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് തന്നെ പറയാം, എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ്. they don't want to limit the scope of political science into something called state, which they want to remove from the society. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അതിനെ മുഴുവൻ അതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്സിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ആൾദോ മാർക്സിസം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി, ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കാരണം സ്റ്റേറ്റിന്റെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഒരു മോഡേൺ ഡേ വേൾഡിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഒരു വേൾഡില് there is a tendency of decreasing the importance of national state with its specific boundaries and the concept of sovereignty also. പക്ഷെ what I'm saying is still it's relevant. കാരണം it is still considered as an active agent of shaping and reshaping society. കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റോള് വഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്, കാരണം ഓരോ സമയത്തും സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഇപ്പൊ തീരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നശിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിലെയും ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും നമുക്ക് ഇൻബിൽട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ when we talk about the meaning of state, actually there are like hundreds of definitions given by various political science when they discussed about the concept of state. So നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, we can see the elements of state. We cannot say a full-fledged state, but we can see few elements or few aspects or a few features of state right from the beginning in ancient Greece, where they had something called city-state. Ancient Greeceലെ ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിലാണ് ആക്ച്വൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ we can see in during the time of Roman Empire നമ്മുടെ ഒരു
ഇതിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോഡേൺ, ഒരു മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മാക്കിയവെല്ലി, ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു റിയലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, the power state as a power which has authority over men. അപ്പോ ഈ ഒരു മാക്കിയവെല്ലിയുടെ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ 15-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ട്രീറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയക്ക് ശേഷം ആണ് മോഡേൺ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ വിച്ച് ഹാസ് അതോറിറ്റി ഓവർ മെൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് അതോറിറ്റി ഓവർ മെൻ. ഒരാളുടെ മുകളിൽ പവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെജിറ്റിമൈസ്ഡ് പവർ ആണല്ലോ നമ്മൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംതിങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് മാക്കിയവെല്ലി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സീ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എൻ എൻഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മാക്കിയവെല്ലി ഈ ഡെഫിനിഷൻസിലൂടെ ഹി സീ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ മീൻ, നോട്ട് ആൻ എൻഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യമല്ല, ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് മാക്കിയവെല്ലി സ്റ്റേറ്റിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ വി സീ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എൻ എൻഡ് വി ടെൻ ടു ബി ഡിസ്കസിങ് ഫിലോസഫി, നോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അപ്പോ പക്ഷെ വെൻ മാക്കിയവെല്ലി സോ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ മീൻ നോട്ട് ആസ് എൻ എൻഡ്, അഗെയിൻ വി ആർ ബാക്ക് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. നമ്മൾ വീണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ക്ലെയിംസ് എ മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് വിത്തിൻ എ ഗിവൺ ടെറിട്ടറി. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എലമെന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മാക്കിയവെല്ലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേരിയസ് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു മോഡേൺ ഡേ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള 4 എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട്: ടെറിട്ടറി, പോപ്പുലേഷൻ, സോവറൈനിറ്റി, ഗവൺമെന്റ്. ഈ 4 എലമെന്റുകളും പതിയെ ഡെഫിനിഷൻസിലോട്ട് കയറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ആദ്യത്തെ മാക്കിയവെല്ലിയുടെ ഡെഫിനിഷൻസിൽ നത്തിങ് ബട്ട് അതോറിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സോവറൈനിറ്റി, ഈവൻ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാക്സ് വെബറിന്റെ അടുത്ത് മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 4 എലമെന്റ്സിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലെയിംസ് എ മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് പവർ. അതാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ മറ്റെല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരിക്കലും വേറൊരാളെ ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി ഒരിക്കലും അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. നിയമം നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല, ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്താൻ അവകാശമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ കയ്യിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് വിത്തിൻ എ ഗിവൺ ടെറിട്ടറി. ഒരു ബൗണ്ടറികളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശമുള്ള സംതിങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് മാക്സ് വെബർ അദ്ദേഹം 1946 അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് 1920s അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്കൈവർ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റിന് വെക്കുന്നുണ്ട്. That is, he sought to distinguish the state from other kind of association, that is, embrace the whole people in a specific territory, and it has a special function of maintaining social order. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെറിട്ടറിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാൻ സൊസൈറ്റി. കാരണം പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ലിബറൽ ഐഡിയകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. സമൂഹത്തിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂള് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ മാറ്റാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പിനെയും എല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെറിട്ടറിയിൽ
ഉള്ള ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സോഷ്യൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ മാക്കൈവർ 1926 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ദ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരുപാട് CH പേജ് പറയുന്നതും ഫൈനൽ പവർ ഓഫ് കോയേഷൻ. നമുക്കറിയാം മറ്റ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓർ പവർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അതിന്റെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ക്ലെയിമിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിന്നും മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിന്നെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്കി, പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്കി പറയുന്നത്, മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവട്ടെ മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവട്ടെ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആ ചോയ്സ്. നമ്മൾ വോളണ്ടറിലി പലപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതല്ലാതെ ദർ ഈസ് നോ കമ്പൽഷൻ ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി, യു ആർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ദർ ഈസ് നോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു. നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ, വേണമെങ്കിൽ മാറാം, അങ്ങനെയില്ല. ദർ ഈസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് കമ്പൾഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കമ്പൾഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ടെറിട്ടറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാള് ഹി ഈസ് കമ്പൽഡ് ടു ഒബേ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫെഡറിക് എം വാറ്റ്കിൻസ് പറയുന്നത്, ജോഗ്രഫിക്കലി ഡീലിമിറ്റഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി യുണൈറ്റഡ് ബൈ കോമൺ ഒബീഡിയൻസ് ടു എ സിംഗിൾ സോവറൈൻ. ഡീലിമിറ്റഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മൾ മോഡേൺ നേഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷനെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് മോഡേൺ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡീലിമിറ്റഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യകുലത്തിനെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് 200 നേഷൻസ്. UN അല്ല, ജസ്റ്റ് ജനറലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ ദാൻ 200 നേഷൻസ്. അപ്പൊ ഒരു ബൃഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലത്തിനെ തന്നെ 200ഓളം വരുന്ന സെഗ്മെന്റുകളാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദേ ആർ യുണൈറ്റഡ് എന്നിട്ട് കോമൺ ഒബീഡിയൻസ് ടു എ സിംഗിൾ സോവറൈൻ. അവരുടെ മിക്കവാറും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സോവറൈൻ ഒബീഡിയൻസ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തെല്ലാം പുതുതായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ഓഫ് സോവറൈനിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു പവർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ ജോഗ്രഫി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ സോവറൈനിറ്റിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബ്രോഡായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ടെറിട്ടോറിയൽ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് a population is governed by a set of political authorities and which successfully claims the compliance of the citizenry for its laws and is able to secure such compliance by its monopolistic control of legitimate force. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ ഏരിയ, ഒരു ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗവേൺഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ടെറിട്ടറി വരുന്നുണ്ട്, പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിസൺസ് എന്താണ് ആ ഒരു മോണോപോളിസ്റ്റിക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകള് ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ടു കൺക്ലൂഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, because we have been discussing about the concept of state, why it is still important in the field of political science, and what's wrong with merely focusing on state and or mistaking political science as just a study about state. So we have discussed all those things, but still we cannot remove or we cannot ignore or neglect
the concept of state from the study of political science, because that is there in every society. That is something which we cannot take away. നമുക്കൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So to define state, and we are discussing about various definitions given by various political scientists, and right from Machiavelli. And to conclude, we can say that a state is an entity, or it is an institution which has a definite territory, marked boundaries, and a group of people living in it, and a government to control over them, and a sovereign government. There is an element of sovereignty. That means the state has control, supreme control over its people, its territory, and its resources, everything, and no external authority can interfere in the domestic affairs of that state. So that is what we call a state. That is a combination of four things: people, territory, government, and sovereignty. So in the coming classes, we'll discuss these four elements in details. And till then, bye.